हेलो स्टूडेंट्स, आज आप क्लास 12th केमिस्ट्री गुजराती मीडियमना स्टूडेंट्स माटे हूँ निमेश शर्मा प्रस्तुत छूँ। एकम 5 पृष्ठ रसायण विज्ञान चैप्टर पर चर्चा करवा माटे। तो ये चैप्टरनो घणो अगत्यनो टॉपिक नंबर 5.1.2 एटले के अधिशोषण क्रियाविधि विषे आज आपणे चर्चा करवाना छे बाळको। तो बाळको सौ प्रथम अधिशोषण ऊपर तो तमने जानकारी आपी दीधुं छे। आगळनी जे विडियो लेक्चर हती तेमां आपणे बाळको अधिशोषण परिघटना विशेनो अभ्यास कर्यो हतो। त्यारबाद जुदा जुदा जे पण कई पदों हता, बराबर अगत्यना पदों हता अधिशोषण परिघटनाने समजवा माटे तेना विषे पण बाळको आपणे अभ्यास कर्या हता। આપણે અગાઉના વિડિયો લેક્ચરમાં अधिशोषण परिघटना माटेना अधिशोषित पदार्थों अने अधिशोषक पदार्थों विषे पण माहिती लीधी हती। तो बाळको ए बधुं तमने जानकारी हशे ज। तो बाळको ए बधी माहिती त्यार पूर्ण थया पछी आपणे अधिशोषण अने अवशोषण विषे पण माहिती लीधी हती। तो बाळको अहींया आपणे अधिशोषण क्रियाविधि विषे जानकारी लेवानी छे कि अधिशोषण क्रियाविधि में खरेखरनुं थतुं शुं छे, शुं थाय छे खरेखर, बराबर। अने बाळको तमने जे पण कंई अगाउना माहिती छे, अगाउनी जानकारी छे, 11 साइंस में बाळको तमे संतुलन पाठ विषे भणी गया हता, उष्मागतिशास्त्र में एन्थाल्पी विषे भणी गया हता। त्यारबाद बाळको तमने जे कंई पण माहिती छे उष्माक्षेपक प्रक्रिया विशेनी माहिती छे, बराबर। मुक्त ऊर्जा फेरफार विषे तमे अभ्यास करी चूक्या छो। 11 साइंस में उष्मागतिशास्त्र में बाळको तमे एन्ट्रोपी विशेनी अभ्यास करी चूक्या छो। तो बाळको ए बधा वस्तुनी माहिती तमने छे, बराबर। पछी आ बधी जे रासायणिक समीकरणों छे, आ जे समीकरणों छे तेना विषे पण तमे अभ्यास करी चूक्या छो। मुक्त ऊर्जा फेरफार, एन्थाल्पी फेरफार, तापमान गुणिया एन्ट्रोपी फेरफार। तो बाळको आ बधानी जे वच्चे जे संबंध धरावतुं समीकरण है ते बधा विषे तमने माहिती है। तो बाळको ए माहितीना आधारे आ आकृति तमने समझावशे आखुं अधिशोषण क्रियाविधि, बराबर। त्यारबाद बाळको आपणे अहींया जे थियरी है आना पछाड़ी, बराबर, ए थियरी पण अहींया लखेलुं छे, बराबर। ए थियरी विषे पण बाळको आपणे चर्चा करता जईशुं अने वारंवार थियरी संबंधित जे कंई पण आ आकृतिमां एना संबंधित लागतुं होय तेनी चर्चा आपणे करता रहीशुं। सर्वप्रथम हूँ तमने आकृति साथे साथे एक क्लियर व्यू आपी दऊं छूं कि अधिशोषण क्रियाविधि में थतुं शुं होय। तो बाळको सर्वप्रथम अधिशोषण क्रियाविधि में तो बाळको धारो के आपणी पासे कोई एक अधिशोषक पदार्थ है, बराबर। अहींया शुं लखेलुं छे? अधिशोषक। तो बाळको धारो के कोईपण घन पदार्थ है अधिशोषक। अधिशोषकना उदाहरण तमे जोई चूक्या छो, घणा बधा उदाहरण है। सिलिका जेल है, बराबर, चारकोल है, सिलिका जेल है, एवा घणा बधा उदाहरणों है जे अधिशोषक पदार्थ तरीके वर्ता होय, बराबर। आगळ आपणे विडियो लेक्चर में उदाहरण पर जोई चूक्या हता। तो बाळको जे पण कंई अधिशोषक घन पदार्थ होय, बराबर, तेना घटक कणों विषे आपणे वात करता। धारो के अहींया घटक कणों है, बराबर, अहींया घटक कणों है 1 2 3, अहींया घटक कणों है, घणा बधा घटक कणों है, बराबर। तो एना जे कंई पण घटक कणों है, बराबर, ए घटक कणोनी आपणे चर्चा करता एम विचारे कि ए घन अधिशोषक पदार्थ में जे घटक कणों है तेमांथी आपणे ऊंडाण में रहेला जे घटक कणों है, कोईपण एक ऊंडाण में रहेला घटक कणोनी बात करिए तो धारो कि आ एक ऊंडाण में रहेला घटक कणों है, बराबर। आ धारो कि बाळको एक ऊंडाण में रहेलो घटक कण है, हाँ। तो बाळको आ घटक कण जे छे तो एना फरते, बराबर, एना फरते त्रिपरिमाणीय दिशा में बधे ज प्रकारना त्रिपरिमाणीय दिशा में जुदा जुदा कर्णों गोठवायेला है। तो बाळको जे एना फरते जुदा जुदा कर्णों गोठवायेला है त्रिपरिमाणीय दिशा में, बधी दिशा में, बराबर। तो ये बधी दिशा थी आ कर्ण जे छे ते आकर्षण बल अनुभवशे। धारो कि अहींया एक कण है तो अहींया एक कण एने आकर्षण करशे। तो बाळको ए कण जे आकर्षण करतो छे तो आ दिशा में जे आकर्षण लागतो छे तेना ज विरुद्ध दिशा में अहींयाथी लागशे आकर्षण, क्लियर। एटले आ कण जे दिशा में आकर्षण बल आना पर लगावतो होय ते तेना ज करता विरुद्ध दिशा में
बीजो कण पण मळी आवशे जे विरुद्ध दिशा में आकर्षण बल लगावशे अने बाळको बधा ज आकर्षण बलो जे छे ते समान होशे, फक्त एमना दिशा जुदा जुदा होशे अने दरेक कण जे एक चोक्कस दिशा में आकर्षण बल लगावतो होय बराबर तेना करता विरोधी दिशा में बीजो कण आकर्षण बल लगावशे आ कण उपर। आ रीते बाळको अहींया आ कण जो आना पर आकर्षण बल लगावतो होय तो एना करता विरोधी दिशा में आ कण एना पर आकर्षण बल लगावशे। आ रीते बाळको ऊपर नीचे जोई शको, आम आ बाजू पण जोई शको। तो बाळको आपणे एम शॉर्ट में कही शकीए के आ जे कण छे ते कण बधी ज दिशा में आकर्षण बल अनुभव करे छे, परंतु बधी ज दिशा में जे कंई कणो छे तेना माटेना विरुद्ध दिशा में बीजा कणनो आकर्षण बल लगावता होवाथी आ कण નું જે પરિણામી બલ હશે તે પરિણામી બલ કેવો હશે તો બાળકો શૂન્ય થશે। કેમ? કારણ કે દરેક આકર્ષણ બલ જે છે તે કેન્સલ આઉટ થઈ જશે, રદ થઈ જશે બરાબર। એટલે કે એક સંતુલિત પરિણામી બલ જે હોય તે એક સંતુલિત બલ તરીકે થશે અને બાળકો સંતુલિત બલ અહીંયા લાગશે, આ કણ ઉપર સંતુલિત બલ લાગશે એટલે આ કણ પર લાગતું કુલ બલ સંતુલિત હોવાના કારણે શૂન્ય થઈ જશે। એટલે બાળકો આના પર કોઈ પણ બલ લાગે નહીં બરાબર, બેલેન્સ થઈ જશે, સંતુલિત સ્થિતિમાં રહેશે। તો સંતુલિત આકર્ષણ બળ લાગવાથી આની કોઈ વૃત્તિ રહેશે નહીં કંઈ પણ વસ્તુ આકર્ષણ કરવાનું। આ રીતે બાળકો ઊંડાણમાં રહેલા દરેક કણોની આ જ હાલત હશે બરાબર, આ જ પરિસ્થિતિ હશે કે દરેક કણો જે છે બરાબર તે સંતુલિત આકર્ષણ બલ અનુભવ કરશે બરાબર। પરંતુ બાળકો બીજા કણની આપણે વાત કરીએ જે કણ સપાટી પર છે બરાબર, જે કણ ધારો કે અધિશોષક ઘનની સપાટી પર છે તો જે કણ અધિશોષક ઘનની સપાટી પર છે તેના સાથે શું થશે તો બાળકો એ અધિશોષક ઘનની સપાટી પર રહેલા જે કણ છે બરાબર તેને બાળકો એના કરતાં નીચેના ઊંડાણમાં રહેલા જે કણ છે તે તો આકર્ષિત કરશે જ બરાબર, આજુબાજુના પણ કણો આકર્ષિત તો કરશે જ। એટલે બાળકો કહેવાનો મતલબ એવું છે કે અધિશોષક ઘન અધિશોષકના દરેક કણ જે આની સંપર્કમાં આવશે બરાબર એ સંપર્કમાં રહેલા આ પદાર્થના દરેક કણ એને આકર્ષણ બલ તો લગાવશે જ, પરંતુ બાળકો ઊંડાણમાં રહેલા જે કણ આકર્ષણ બળ લગાવતા છે તેના વિરોધી દિશામાં સપાટીની ઉપર એવો કોઈ પણ કણ હાજર નહીં હશે બરાબર જે આકર્ષણ બળ લગાવે અને તેના કારણે બાળકો આ સપાટીના જે કણો છે તે કોઈ પણ પ્રકારે સંતુલિત બલ નથી અનુભવતા અને સંતુલિત બલ ના હોવાના કારણે કે સંતુલિત બલના ગેરહાજરીના કારણે અસંતુલિત બલ હોવાના કારણે એ જ અસંતુલિત બલ જે આ કણ અનુભવે છે તેની કારણે આ કણ અસ્થાયી હોય છે। એટલે આ કણ એવી વૃત્તિ ધરાવે, એવી ક્ષમતા ધરાવે કે એ બાહ્ય વાતાવરણમાં, બાહ્ય પર્યાવરણના અધિશોષિત કોઈ પણ કણ ને પોતાની તરફ આકર્ષિત કરીને અસંતુલિત બલને સંતુલિત કરી શકે। તો બાળકો એના માટે સપાટીના દરેક કણો જે છે તે પર્યાવરણના બરાબર પર્યાવરણના માં રહેલા જે પણ કંઈ કણો છે બરાબર અધિશોષિત કણો છે તેને પોતાની તરફ આકર્ષણ કરે છે અને આકર્ષણ કરતાં એ કણોને સપાટી પર ગોઠવી નાખે છે, સપાટી પર એ કણોની સ્તર ગોઠવાય છે। તો બાળકો સપાટી પર આના માટે અધિશોષકના ઘન અધિશોષક પદાર્થના સપાટી પર અધિશોષણ પરિઘટનાના કારણે અધિશોષિત વાયુનો સ્તર બને છે। તો બાળકો ધારો કે અધિશોષિત કણોમાં અધિશોષિત વાયુ પણ એક સ્તર બનાવી શકે છે બરાબર। આ રીતે બાળકો ઘન અધિશોષક પદાર્થ ઉપર એવું જરૂરી નથી કે દર વખતે અધિશોષિત વાયુ જ સ્તર બનાવી શકે, ઘણી વખત એવું પણ થાય કે ઘન અધિશોષક પદાર્થ અધિશોષિત પ્રવાહીને પણ એકત્રિત કરતો હોય, અધિશોષણ કરતો હોય બરાબર। એટલે ઘન અધિશોષક ઉપર અધિશોષિત વાયુ પણ હોઈ શકે, અધિશોષિત કણો વાયુ કલામાં પણ હોઈ શકે કાં તો અધિશોષિત કણો પ્રવાહી કલામાં પણ હોઈ શકે છે। એટલે અધિશોષિત થતો વાયુ પણ હોઈ શકે કે પ્રવાહી પણ હોઈ શકે છે। ક્લિયર છે બાળકો? બીજી વસ્તુ શું છે બાળકો કે અધિશોષિત વાયુ
જેમ જેમ સપાટી ઉપર એકત્રિત થતા જશે અને એમનો સ્તર બનશે, બરાબર, તો એક સ્તર બનશે, ત્યારબાદ એના ઉપર એક બીજો સ્તર બનશે, એટલે અધિશોષણ જે છે તે તો અધિશોષણ તો થયા જ કરતું રહેશે, બરાબર, અધિશોષણ થયા જ કરતું રહેશે, પણ અધિશોષણની માત્રાનું શું, ક્યારે વધારે અધિશોષણ થશે ને ક્યારે ઓછું અધિશોષણ થશે તે આપણે સમજવાનું છે બાળકો અગત્યનું. તો અહીંયા શું છે કે પ્રથમ શરૂઆતમાં તો બાળકો અધિશોષણનો જે વેગ છે તે ઝડપી હશે, એટલે બહુ સરળતાથી અને બહુ ઝડપથી અધિશોષણ થશે, અધિશોષણની માત્રા પણ વધારે હશે, અધિશોષણનું પ્રમાણ વધારે હશે. પરંતુ બાળકો જેમ જેમ સ્તર વધ્યા કરશે, એક સ્તર ઉપર બીજો સ્તર ને પછી ત્રીજો સ્તર, તો બાળકો જેમ જેમ સ્તરની સંખ્યા વધ્યા કરશે તેમ તેમ સપાટીના જે કણો છે તેમનું આકર્ષણ કરવાનો જે ક્ષમતા છે તે ઓછો થતો જાય, અને આકર્ષણ કરવાનો ક્ષમતા ઓછો થતો જાય એટલે શું થશે બાળકો, એટલે અધિશોષણનું પ્રમાણ પણ ઘટવા લાગશે. તો અધિશોષણનું પ્રમાણ ઘટવા લાગશે અને એક એવો 3-4 એવા ઘણા સ્તરો, અધિશોષિત વાયુના ઘણા સ્તરો જો બની જાય, ખબર, ઘણા અધિશોષિત વાયુના કણો જો એકત્રિત થઈ જતા હોય ને એમના સ્તર બની જાય, તો પછી એક સ્થિતિ એવી આવે જ્યારે અધિશોષણની ઘટના બંધ થઈ જાય છે. તો અધિશોષણ થવાનું બંધ થાય, તો અધિશોષણ થવાનું બંધ થાય એ સ્થિતિને આપણે શું કહીશું, એ સ્થિતિને બાળકો આપણે સંતુલન સ્થિતિ કહીશું. તો એમાં ખરેખર થતું શું હોય, તો ખરેખર એવું થતું હોય કે જેટલા અધિશોષિત વાયુ અધિશોષણ પામશે તેટલા જ બીજા વાયુ જે અધિશોષણ પહેલાં જે એકત્રિત થયા હોય, જે સપાટી પર લાગેલા હોય કે અધિશોષિત થયા હોય તેમના અપશોષણ થઈ જશે. એટલે અધિશોષણ અને અપશોષણ બંને ક્રિયાઓ ચાલુ થઈ જશે, અને એ અધિશોષણ અને અપશોષણ આ બંને ક્રિયાઓ સંતુલિત સ્થિતિમાં આવી જશે. બીજું એક વસ્તુ બાળકો કે જ્યારે પણ આ અધિશોષણની ક્રિયા થતી હોય ત્યારે એ દરમિયાન બંધનો નિર્માણ થતો હોય. તો બંધનું નિર્માણ થવાના કારણે બાળકો શું થાય કે ઉષ્મા બહાર નીકળતું હોય. તો બાળકો ઉષ્મા બહાર નીકળે એટલે આ જે અધિશોષણ પ્રક્રમ હોય કે અધિશોષણ પરિઘટના હોય તે હંમેશા કેવું હોય, તો બાળકો ઉષ્મા સેપક જ હોય. તે હંમેશા શું હોય, તો ઉષ્મા સેપક જ હોય. બીજું એક વસ્તુ બાળકો કે ધારો કે હું એક કોઈ પણ અધિશોષક, ઘન અધિશોષક, ધારો કે મેં નિકલ ધાતુ, બરાબર, નિકલ ધાતુ એક ઘન અધિશોષક તરીકે લેવું અને એને મેં હાઇડ્રોજન વાયુના સિલિન્ડરમાં મૂકી દઉં. ઓકે, મેં શું કરતો છે, નિકલ ધાતુ ઘન અધિશોષક લેવું છું અને એને હાઇડ્રોજન વાયુના સિલિન્ડરમાં મૂકી દઉં. હવે હાઇડ્રોજન વાયુના સિલિન્ડરમાં હાઇડ્રોજન વાયુ જે છે તે હાજર હશે, બરાબર, અને એમાં નિકલ ધાતુ હાજર છે. તો આપણે નિકલ ધાતુ શું છે, તો નિકલ ધાતુ તમને બતાવી દઉં કે અહીંયા નિકલ ધાતુ અધિશોષક છે. શું છે, નિકલ વાયુ શું છે બાળકો, નિકલ વાયુ અહીં અધિશોષક છે. ઓકે, અને બાળકો અહીંયા H2 વાયુ જે હાજર છે, હાઇડ્રોજન વાયુ જે હાજર છે હાઇડ્રોજન વાયુના સિલિન્ડરમાં, હવે ત્યાં હાઇડ્રોજન વાયુ શું હશે, તો બાળકો એ અધિશોષિત હશે. એ શું હશે, તો એ અધિશોષિત હશે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો આ એડઝોર્બેટ અને આ એડઝોર્બેન્ટ. ઓકે, તો આ નિકલ ધાતુની સપાટી ઉપર હાઇડ્રોજન વાયુ શું કરશે, તો અધિશોષણ પામશે. એટલે બાળકો નિકલ ધાતુના જે સપાટી છે તે આખું હાઇડ્રોજન વાયુના સ્તરથી ઘેરાઈ જશે, હાઇડ્રોજન વાયુના કણોથી, હાઇડ્રોજન વાયુના અણુઓથી ઘેરાઈ જશે, બરાબર. તો એમનો આખો સ્તર અહીંયા સપાટી પર એકત્રિત થઈ જશે, બરાબર. એક સ્તર, એના ઉપર બીજો સ્તર, હાઇડ્રોજન વાયુના અણુઓના એક સ્તર, પહેલો સ્તર આખો સપાટી પર લાગી જશે, ચોંટી જશે, એના પર બીજો સ્તર ચોંટી જશે, બરાબર, એના પર ત્રીજો સ્તર, તો એવા ઘણા બધા સ્તર H2 વાયુના નિકલ ધાતુના સપાટી પર ચોંટી જશે. તો હવે બાળકો શું જોવાનું છે કે હાઇડ્રોજન વાયુનો જે સિલિન્ડરમાં હાઇડ્રોજન વાયુ પહેલાંથી હતા એમની પ્રારંભિક સ્થિતિમાં તમે જોશો, એટલે નિકલ ધાતુ નાખવા પહેલાં, તો
તો પ્રારંભિક સ્થિતિમાં તમે જોશો તો હાઇડ્રોજન વાયુ સ્વરૂપે હતા અને વાયુ સ્વરૂપે હતા એટલે અસ્તવ્યસ્ત રીતે ગમે તેવા ફરી શકતા હતા. હાઇડ્રોજન વાયુ ગમે તેવા ફરી શકતા હતા એટલે પ્રારંભિક સ્થિતિમાં હાઇડ્રોજન વાયુ જો ગમે તેવા દિશામાં ફરી શકતા હતા અસ્તવ્યસ્ત રીતે, તો એમની એન્ટ્રોપી વધારે હતી. અધિશોષણ પામવા પહેલાં H2 વાયુની એન્ટ્રોપી વધારે હતી. હવે જ્યારે નિકલ ધાતુ અંદર સિલિન્ડરમાં નાખી દેવામાં આવ્યું અને H2 વાયુનું અધિશોષણ થયું તો એક ચોક્કસ સ્તરમાં ગોઠવણી થવાથી H2 વાયુનું અસ્તવ્યસ્ત હલનચલન બંધ થઈ જવાથી હાઇડ્રોજન વાયુનું હલનચલન બંધ થઈ જવાથી એની એન્ટ્રોપીમાં ઘટાડો થાય છે. એટલે બાળકો અધિશોષણ પહેલાં H2 વાયુનું એન્ટ્રોપી વધારે હતું કેમ કે હલનચલન મુક્ત રીતે ગમે ત્યાં દિશામાં થતું હતું. બરાબર, અસ્તવ્યસ્તતા વધારે હતી, અવ્યવસ્થા વધારે હતી. અને બાળકો અધિશોષણ પામ્યા પછી સ્તર બની જવા પછી અવ્યવસ્થા ઘટી જાય, વ્યવસ્થાપણું વધી જાય અને વ્યવસ્થાપણું વ્યવસ્થિત ગોઠવણી થવાથી એન્ટ્રોપીમાં ઘટાડો થાય. તો બાળકો શરૂઆતથી લઈને એટલે પ્રારંભિક સ્થિતિ અને અંતિમ સ્થિતિમાં તમે જોશો તો એન્ટ્રોપીમાં ઘટાડો થાય. તો એન્ટ્રોપીમાં ઘટાડો એટલે બાળકો એન્ટ્રોપી ફેરફાર કેવો કહેવાય? તો બાળકો એન્ટ્રોપી ફેરફાર ડેલ્ટા એસ ઋણમાં આવે. એન્ટ્રોપી ફેરફાર ડેલ્ટા એસ ઋણમાં આવે. ઓકે, તો બાળકો અહીંયા આપણે જોતા છે કે જ્યારે પણ વાયુનું અધિશોષણ નિકલ ધાતુ જેવા કોઈ પણ ઘન અધિશોષક પદાર્થ ઉપર થતું હોય ત્યારે એન્ટ્રોપી શું થતું છે? એન્ટ્રોપી ફેરફાર ઋણમાં આવતું છે. બીજું એક વસ્તુ બાળકો કે આ જે અહીંયા અધિશોષણ થતું છે તે અધિશોષણ આપમેળે જ થશે. તો બાળકો અહીંયા હાઇડ્રોજન વાયુનું અધિશોષણ નિકલ ધાતુની સપાટી પર આપમેળે થાય. તો બાળકો અધિશોષણ જો આપમેળે થતું હોય તો એનો મતલબ શું થયું કે એવી પ્રક્રિયા માટે, એવી રાસાયણિક પ્રક્રિયા માટે, બરાબર, કે એવી કોઈપણ પ્રક્રિયા માટે કે એવો કોઈપણ પ્રક્રમ માટે મુક્ત ઉર્જા ફેરફાર કેવો હશે? તો મુક્ત ઉર્જા ફેરફાર ઋણ જ હોવો જોઈએ, માઇનસ જ હોવો જોઈએ, નેગેટિવ જ હોવો જોઈએ. બરાબર, કારણ કે જો ઋણ હોય તો અને તો જ પ્રક્રિયા આપમેળે થાય. તો બાળકો હવે આપણે શું જોઈ શકતા છીએ કે ડેલ્ટા જી અને ડેલ્ટા એસ એટલે મુક્ત ઉર્જા ફેરફાર અને એન્ટ્રોપી ફેરફાર આ બંને કેવા છે? તો બંને ઋણ છે. અને બીજું વસ્તુ બાળકો કે મુક્ત ઉર્જા ફેરફાર અને એન્ટ્રોપી ફેરફાર શું આ બંને વચ્ચે કોઈ સંબંધ છે? હા છે, આ બંને વચ્ચે કોઈ સંબંધ છે. તો બાળકો આપણે 11 સાયન્સમાં ભણી ગયેલા હતા ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર ચેપ્ટરમાં કે મુક્ત ઉર્જા ફેરફાર અને એન્ટ્રોપી ફેરફાર વચ્ચે આ બંનેનો સંબંધ છે. તો આ પ્રકારનો સંબંધ છે કે મુક્ત ઉર્જા ફેરફાર બરાબર એન્થાલ્પી ફેરફાર ડેલ્ટા એચ એન્થાલ્પી ફેરફાર માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ, જ્યાં ટી જે છે તે કેલ્વિનનું તાપમાન. આ રીતે પણ થઈ શકે અથવા તો આ રીતે પણ થાય કે ડેલ્ટા જી બરાબર ડેલ્ટા એચ પ્લસ ટી ડેલ્ટા એસ. તો આ બંને સમીકરણ આવે છે. હવે બાળકો તમે જાણશો કે ઉષ્માક્ષેપક છે પ્રક્રિયા કેવી છે? અધિશોષણ જે પ્રક્રમ છે તે અધિશોષણ પ્રક્રમ હંમેશા શું હોય? તો બાળકો હંમેશા જ ઉષ્માક્ષેપક હોય. તો હંમેશા ઉષ્માક્ષેપક હોવાના કારણે શું છે? તો એન્થાલ્પી ફેરફાર જે છે તે એન્થાલ્પી ફેરફાર પણ ઋણ હોય. તો બાળકો એન્થાલ્પી ફેરફાર પણ ઋણ હોય. હવે બાળકો અહીંયા ખરેખરનો સમીકરણ તો આ છે, સંબંધ તો આ છે, બરાબર, પરંતુ બાળકો અહીંયા એન્ટ્રોપી ફેરફાર જો ઋણમાં હોય અને ટી ડેલ્ટા એસમાં આપણે આ ડેલ્ટા એસ જો ઋણમાં હોય, બરાબર, ટી ડેલ્ટા એસમાં બાળકો જો આ ડેલ્ટા એસ ઋણમાં હોય તો ઋણ ટી ડેલ્ટા એસમાં ડેલ્ટા એસ ઋણમાં હોય તો માઇનસ સાથે એનો ઋણ ગુણાકાર થાય એટલે પ્લસમાં ફેરવાઈ જાય. તો બાળકો માઇનસ સાથે ઋણ ડેલ્ટા એસનું માઇનસ આગળ ગુણાકાર થશે તો પ્લસમાં ફેરવાઈ જશે. તો બાળકો આ પ્લસ ટી ડેલ્ટા એસ થઈ જશે એટલે બાળકો ટી ડેલ્ટા એસ જે છે આખું ઘનમાં થઈ જશે કિંમત. તો બાળકો આ કિંમત જો ઘનમાં થાય અને ડેલ્ટા એચ જે છે આ ડેલ્ટા એચ ઋણમાં હોય તો બાળકો ડેલ્ટા એચની કિંમત ઋણમાં હોવું જોઈએ અને એની સાથે ઘણી ઊંચી કિંમત હોવી જોઈએ એટલે ટી ડેલ્ટા એસ કરતાં વધારે હોવું જોઈએ. તો બાળકો કહેવાનો મતલબ એવું છે કે ડેલ્ટા એચ જે છે તે માઇનસમાં આવશે, બરાબર, ડેલ્ટા એચ જે છે તે માઇનસમાં હોય અને બાળકો ડેલ્ટા એચ જે છે ને માઇનસમાં તો હોય પરંતુ બાળકો કિંમત વધારે હોવી જોઈએ. એટલે આપણે ડેલ્ટા એચનું મનાકમાં લઈએ તો બાળકો મનાકમાં કિંમત, બરાબર, તે ટી ડેલ્ટા એસ કરતાં વધારે હોવું જોઈએ. તો બાળકો મનાકમાં લેવાથી એટલે આપણે ઘન કિંમત લઈએ તો બાળકો ડેલ્ટા એચનું જે પણ કંઈ કિંમત હોય, બરાબર, એટલે માઇનસ વગરનું
તે કિંમત બાળકો ટી ડેલ્ટા એસ કરતાં વધારે હોવું જોઈએ. તો એ ટી ડેલ્ટા એસ કરતાં વધારે હોય ને તો માઇનસ કિંમત મોટું હોય, ઋણવાળો કિંમત મૂલ્ય મોટું હોય આ ઘન કિંમત કરતાં, તો જ ડેલ્ટા જી ઋણમાં આવશે. અને આપમેળે જો અધિશોષણ પ્રક્રિયા આપમેળે થતું હોય તો બાળકો અધિશોષણ પ્રક્રિયા આપમેળે થવા માટે આપણે શું જાણતા છે કે મુક્ત ઉર્જા ફેરફાર ઋણ જ હોવો જોઈએ. ઓકે, તો બાળકો આ બધી આકૃતિ પ્રમાણેની માહિતી હતી. હવે બાળકો આનામાં થિયરી જે પણ છે બરાબર તે થિયરી આપણે જોઈ લઈએ તો તમને ખ્યાલ આવશે. તો બાળકો આના માટેની થિયરી છે અહીંયા, ચાલો જોઈએ. તો બાળકો અધિશોષણ ક્રિયાવિધિ, તો તમે જાણશો કે અધિશોષણ ઉદ્ભવવાનું કારણ એવી બાબત છે કે અધિશોષકની સપાટી પરના કણો જથ્થામાં રહેલા કણોની માફક એક સરખા પર્યાવરણ એક સરખી પરિસ્થિતિમાં હોતા નથી. તો બાળકો અહીંયા આપણે આ ચર્ચા કર્યું જ છે વસ્તુ બરાબર. તો સપાટીવાળા જે છે તે એક સરખી પરિસ્થિતિમાં નથી. ત્યારબાદ બાળકો જોઈ લો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, અધિશોષકમાં જથ્થામાં રહેલા કણો વચ્ચે લાગુ પડતું બળ એકબીજાથી સમતુલિત હોય છે. તો બાળકો જથ્થા એટલે અંદરવાળું ઊંડાણવાળું બરાબર તેની વાત થઈ છે, તો એ સમતુલિત થતું હોય છે. પણ સપાટી પરના કણો બધી જ બાજુએથી તેમના જેવા અણુઓ કે પરમાણુઓ વડે ઘેરાયેલા હોતા નથી અને તે અસંતુલિત અથવા તો અવશોષી આકર્ષણ બળો ધરાવે છે. અધિશોષકની સપાટી પરના આ બળો અધિશોષિતતાના અણુઓને આકર્ષવા માટે જવાબદાર હોય છે. આપેલ તાપમાન અને દબાણે અધિશોષકના એકમ દળની સપાટીના ક્ષેત્રફળના વધારા સાથે અધિશોષણ વધે છે. તો બાળકો જેમ જેમ અધિશોષકની સપાટી ક્ષેત્રફળ વધારે હોય તેમ તેમ અધિશોષણની માત્રા પણ વધારે હશે, એનો પ્રમાણ પણ વધારે હશે. ક્લિયર છે બાળકો? ત્યારબાદ બાળકો તમે જાણશો કે અધિશોષણની ક્રિયાવિધિમાં અગત્યનું બીજું પરિબળ અધિશોષણ ઉષ્મા છે. અધિશોષણ દરમિયાન હંમેશા સપાટીના અવશેષી બળો ઘટે છે. આથી અધિશોષણ હંમેશા ઉષ્માક્ષેપક હોય છે. અધિશોષણના ડેલ્ટા એચનું મૂલ્ય હંમેશા ઋણ હોય છે. તો બાળકો આપણે આગળ એ બધું ચર્ચા કરી જ છે બરાબર. ડેલ્ટા એચની કિંમત હંમેશા ઋણમાં હોય, માઇનસ એટલે એન્થાલ્પી ફેરફાર હંમેશા માઇનસમાં હોય છે. તો બાળકો ડેલ્ટા એચનું મૂલ્ય હંમેશા ઋણ હોય છે. ત્યારબાદ બાળકો તમે જાણશો કે જ્યારે વાયુ અધિશોષિત થાય છે ત્યારે તેના અણુઓના હલનચલનની સ્વતંત્રતા પર બંધન આવે છે. એટલે બાળકો જે વાયુ પહેલાં હલનચલન કરતા હતા, આપણે હાઇડ્રોજન વાયુની વાત કરી ને આગળ બરાબર, અહીંયા બાળકો હાઇડ્રોજન વાયુની વાત કરીને કે આ જ્યારે અધિશોષણ પામશે તો એ શરૂઆતમાં હલનચલન કરતું હતું, હવે અધિશોષણ પામ્યા પછી શું થશે તો ચલન બંધ થઈ જશે બરાબર, એટલે બંધન થઈ જશે. હલનચલન પર બંધન આવશે, હલનચલનની સ્વતંત્ર પર બંધન આવે છે, જે અધિશોષણ બાદ વાયુની એન્ટ્રોપીના ઘટાડામાં પરિણમે છે. એટલે બાળકો એન્ટ્રોપી ફેરફાર કેવો થશે તો પ્રારંભિક એન્ટ્રોપી વધારે હતો ને અંતિમ એન્ટ્રોપી ઘટી ગયો બરાબર. તો પ્રારંભિક એન્ટ્રોપી વધારે ને અંતિમ એન્ટ્રોપી ઓછો, તો એન્ટ્રોપી ફેરફાર કેવો થશે ઘટાડોવાળો, એટલે ઋણમાં આવશે. એટલે કે ડેલ્ટા એસ ઋણ હોય છે. ક્લિયર છે બાળકો? ડેલ્ટા એસ કેવો થશે ઋણ હોય છે. તો બાળકો અહીંયા આપણે જોયું છે કે જ્યારે અધિશોષિત થાય છે ત્યારે અણુઓના હલનચલન એન્ટ્રોપી પર બંધન આવે છે, જે અધિશોષણ બાદ વાયુની એન્ટ્રોપીના ઘટાડામાં પરિણમે છે, એટલે કે ડેલ્ટા એસનું ઋણ હોય છે બરાબર. એ વસ્તુ આપણે જોઈ ગયા આના માટે. ત્યારબાદ બાળકો તમે જાણશો કે આમ અધિશોષણ એ પ્રાણીની એન્થાલ્પી અને એન્ટ્રોપીમાં ઘટાડા સાથે સંકળાયેલ છે. એટલે બાળકો અધિશોષણ પ્રક્રમ જે છે, અધિશોષણ પરિઘટના જે છે તે પ્રાણીની એન્થાલ્પી જ્યારે ઘટતું હોય અને પ્રાણીની એન્ટ્રોપીમાં ઘટાડો થતો હોય તો એ બંને પ્રક્રમ દરમિયાન અધિશોષણ સંકળાયેલું હોય. એટલે અધિશોષણમાં બાળકો આ બંને વસ્તુ થતું હોય કે અધિશોષણ જ્યારે પણ થાય ને ત્યારે એન્થાલ્પી ઘટે જ છે અને એન્ટ્રોપી પણ ઘટે જ છે.
અને બાળકો તમે જાણશો કે કોઈપણ સ્વયંસ્ફુરિત પ્રક્રિયા માટે, કોઈપણ સ્વયંસ્ફુરિત પ્રક્રિયા એટલે કોઈપણ પ્રક્રિયા જાતે થતો હોય, આપમેળે થતો હોય, તો એવા કોઈપણ સ્વયંસ્ફુરિત પ્રક્રિયા માટે આપેલ તાપમાને અને દબાણે શું થાય, તો ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય ઋણ જ હોવું જોઈએ. ક્લિયર છે બાળકો? તો આપણે આપણને આ વસ્તુ આગળ જોઈ, તો બાળકો આ વસ્તુ આપણે આગળ જોઈ ચૂક્યા હતા કે ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય કેવું હોવું જોઈએ, તો ઋણ જ હોવું જોઈએ. તો જ પ્રક્રિયા આપમેળે થશે, તો જ પ્રક્રિયા જાતે થશે. ક્લિયર છે બાળકો? એટલે આ વસ્તુ પણ આપણે આગળ ચર્ચા કરી જ હતી. તો બાળકો ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય ઋણ જ હોવું જોઈએ એ વસ્તુ ખબર છે આપણે, બરાબર. હવે બાળકો આ જે સમીકરણ છે, મુક્ત ઉર્જા ફેરફાર બરાબર એન્થાલ્પી ફેરફાર માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ, બરાબર. એટલે ડેલ્ટા જી બરાબર ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ. તો બાળકો આ સમીકરણમાં તમે જાણશો કે આ સમીકરણમાં ડેલ્ટા એસનું મૂલ્ય ઘટવાથી, એટલે આ ડેલ્ટા એસનું મૂલ્ય જો બાળકો ઘટતો હોય, આનું મૂલ્ય જો ઘટતો હોય, બરાબર, આ જો ડિક્રીઝ થતો હોય બાળકો, ઘટી જતો હોય, તો આ આખી કિંમત જે છે માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ એ ઘન થશે. ક્લિયર? એટલે આ જો ઋણ હોય તો આ ઋણ અને આ ઋણ માઇનસ ગુણ્યા માઇનસ શું થાય, તો આખી કિંમત બાળકો શું થાય, તો આખી કિંમત ઘન થશે. ક્લિયર છે? એટલે શોર્ટમાં આપણે એમ કહીએ કે ડેલ્ટા એસ લેસ દેન 0 એમ્પ્લાઇઝ માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ, માઇનસ છે આગળ, દેટ ઇઝ ગ્રેટર દેન 0. એટલે બાળકો એન્ટ્રોપી ફેરફાર ઘટાડોમાં થતો, એન્ટ્રોપી ઘટતો હોય તો એન્ટ્રોપી ફેરફાર ઋણમાં કહેવાય. તો બાળકો એન્ટ્રોપી ફેરફાર જો ઋણમાં હોય તો માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ એ ઘનમાં થાય. ઓકે, તો બાળકો આનો મિનિંગ આ જ છે. માટે એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ઋણ હોય છે. તો બાળકો હવે આમાં આ જો ઘનમાં હોય, આ આટલું મોટું આ જો પદ આખો ઘનમાં હોય, બરાબર, આખો પદ જો આપણે ઘનમાં લઈ લઈએ તો આ આખો ઘન અને આ ઋણ, તો બાળકો આ ઋણ ક્યારે થાય, જો આ ઘનમાં હોય તો ઋણ નહીં થાય ને. આટલો પદ જો ઘનમાં હોય તો ઋણ નથી થતો. તો સ્વાભાવિક છે કે આને જ ઋણમાં હોવું જોઈએ. અને આ ઋણમાં પણ હોય અને આ આખી આ જે આનું મૂલ્ય છે, આખાનું જે પણ મૂલ્ય છે તે મૂલ્ય કરતાં આની કિંમત વધારે હોવું જોઈએ. બરાબર, ઋણમાં પણ હોવું જોઈએ, એટલે મોટો ઋણ હોવું જોઈએ, ઊંચી કિંમતવાળો ઋણ હોવું જોઈએ. બરાબર, જે આના કરતાં પણ વધારે હોય. એટલે બાળકો માઇનસમાં જો કિંમત વધારે હોય, પ્લસના કરતાં માઇનસમાં કિંમત વધારે હોય તો જ માઇનસમાં આવે ને જવાબ. એટલે ત્યારે જ આ ડેલ્ટા જી માઇનસમાં આવશે, ઋણમાં આવશે. તો બાળકો ડેલ્ટા એચનું મૂલ્ય ઋણ અને વધુ ઊંચું હોવું જરૂરી બનશે. ક્લિયર છે? તો જેમ અધિશોષણ ઘટના આગળ વધે છે તેમ ડેલ્ટા એચનું મૂલ્ય ઓછો ઋણ બને છે. તો બાળકો જેમ જેમ અધિશોષણ ઘટના આગળ વધ્યા કરશે, બરાબર, શરૂઆતમાં અધિશોષણ વધારે વેગ ધરાવશે, વધારે સરળતાથી થશે, બરાબર, પરંતુ ધીમે ધીમે અધિશોષણ ઘટના સ્લો થઈ જશે, ધીમું થઈ જશે. તો પહેલાં શરૂઆતમાં અધિશોષણ ઘટના ઝડપી થાય અને પછી ધીમી થવા લાગે. તો બાળકો જેમ જેમ અધિશોષણ ઘટના આગળ વધશે તેમ તેમ ધીમું થશે, અને ધીમું થશે એટલે ડેલ્ટા એચનું મૂલ્ય શું થશે, તો ઓછો ઋણ બને છે. તો જેમ જેમ અધિશોષણ ઘટના ધીમો થતો જાય, આગળ વધ્યા કરે, તેમ તેમ એન્થાલ્પી ફેરફારનું મૂલ્ય ઓછો ઋણ બનતો જાય છે. અને અંતે શું થાય, તો એન્થાલ્પી ફેરફાર ડેલ્ટા એચનું મૂલ્ય લગભગ ટી ડેલ્ટા એસ જેટલું થાય છે. એટલે બાળકો અહીંયા તમને બતાવી દઉં, બરાબર, અહીંયા બતાવી દઉં તો આ રીતે કે ડેલ્ટા એચ નો કિંમત લગભગ ટી ડેલ્ટા એસ જેટલો થાય છે. તો બાળકો એવા સંજોગોમાં હવે તમે ધારો કે આ બંને કિંમત ધારો કે સરખો થઈ ગયો, બરાબર છે, આ પણ બંને સરખો થઈ ગયો. તો બાળકો એવા સંજોગોમાં તો સ્વાભાવિક છે કે આ જો બંને સરખો થાય તો સરખા કિંમતમાંથી સરખો કિંમત માઇનસ થાય તો શું થવાનું, તો બાળકો આ શૂન્યની નજીક પહોંચશે ને ડેલ્ટા જી. તો બાળકો આપણે એમ કહી શકીએ કે જો ડેલ્ટા એચ અને ટી ડેલ્ટા એસ જો સમાન થતા હોય then that implies what, તો એ શું એમ્પ્લાઇઝ કરશે કે ડેલ્ટા જી જે છે તે શૂન્યની નજીક પહોંચે. ઓકે, તો ડેલ્ટા જી શૂન્યની નજીક પહોંચશે તો ત્યારે ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય શૂન્ય થશે. ક્લિયર છે બાળકો? તો જ્યારે ડેલ્ટા એચનું મૂલ્ય ટી ડેલ્ટા એસની નજીક પહોંચે ત્યારે આપણે એમ કહી શકીએ કે ત્યારે ડેલ્ટા જીની કિંમત જે છે તે શૂન્યની નજીક પહોંચે. અને આ અવસ્થાએ શું થશે બાળકો, તો આ અવસ્થા જ્યારે પણ ડેલ્ટા જીની કિંમત શૂન્યની નજીક પહોંચે ને તો આ અવસ્થાએ શું થશે બાળકો, તો આ અવસ્થાએ સંતુલન પ્રાપ્ત થશે. આ અવસ્થાએ શું મળશે બાળકો, આ અવસ્થાએ સંતુલન પ્રાપ્ત થશે. ઓકે, તો સંતુલન જે છે તે આની સ્થિતિ છે, ડેલ્ટા જી ઇક્વલ ટુ 0. એટલે ડેલ્ટા જી
મુક્ત ઉર્જા ફેરફાર જ્યારે શૂન્યની નજીક પહોંચે ત્યારે સંતુલન સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. ક્લિયર છે બાળકો? અને અધિશોષણ ત્યારે સ્ટોપ થઈ જાય, અધિશોષણ ત્યારે બંધ થઈ જશે. બરાબર? તો આ સંતુલન આ સ્થિતિએ અધિશોષણ અટકી જાય, અધિશોષણ અટકી જાય. ક્લિયર છે બાળકો? તો અધિશોષણ અટકવા પહેલાં અધિશોષણ જ્યાં સુધી ચાલશે ત્યાં સુધી ડેલ્ટા જી શૂન્ય કરતાં નાનો એટલે ઋણમાં હોય અને ધીમે ધીમે ઓછો ઋણ થતો જાય અને શૂન્યની નજીક પહોંચ્યા કરે. હવે ક્યારે એવું થાય? જ્યારે ડેલ્ટા એચની કિંમત ટી ડેલ્ટા એચની નજીક પહોંચશે ત્યારે. ક્લિયર છે બાળકો? એટલે કહેવાનો મતલબ એવું છે કે ડેલ્ટા એચ ટેન્ડ્સ ટુ ટી ડેલ્ટા એસ. બરાબર? This implies delta G tends to 0. બરાબર? અને આ સ્થિતિએ સંતુલન સ્થાપાય છે. ક્લિયર છે બાળકો? આ સ્થિતિએ સંતુલન સ્થપાય છે. તો બાળકો અહીંયા આપણે સ્ટોપ કરીએ. તો બાળકો આ અહીંયા જે છે તે મેકેનિઝમ ઓફ એડઝોર્પ્શન એટલે કે અધિશોષણની ક્રિયાવિધિ પૂર્ણ થાય છે. તો બાળકો અહીંયા અધિશોષણની ક્રિયાવિધિ જે છે તે પૂર્ણ થાય છે. ક્લિયર છે બાળકો? તો અહીંયા આપણે સ્ટોપ કરીએ. તો બાળકો આજના વિડીયો લેક્ચરમાં જે પણ કંઈ તમારો ડાઉટ હોય, ક્વેરી હોય, તો બાળકો એ ડાઉટ કે ક્વેરી જે પણ હોય તે તમે બાળકો કમેન્ટ કરજો, મેસેજ કરજો. તમારો ડાઉટ કે ક્વેરી જે પણ હોય તે ક્લિયર થશે. ઓકે, તમારો ડાઉટ સોલ્વ થશે. તો બાળકો કમેન્ટ કરજો, મેસેજ કરજો અને નોટ્સ બનાવજો અને વાંચજો. થેન્ક યુ.